स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम देखा बुढ़ा संखारी यहाँ लिखिं लक्ष्मीकांत महापात्र। लेखक परिचय होछि तांको जन्म होछि 1888 मसीहा एवं देहत्याग करथिले 1953 मसीहारे। तांको रचना गुड़िक समृद्ध हेतु तांको यथार्थरे कांत कवि बोली संबोधन करा जायछि। काहाकू कांत कवि बोली कहा जायछि खातारे नोट करी लिखि थांतु। कांत कवि बोली काहाकू संबोधन करा जायछि लक्ष्मीकांत महापात्रंकु कांत कवि बोली अभिहित करा जायछि। आगकू देखिबा व्यंग विद्रूप मध्यरे पाठक मनरे विमल हास्य संचार करने सहित समाज संस्कार भावना तांको सृष्टिर मुख्य विभव। कथा साहित्य और काव्य कविता क्षेत्र में तांकर सिद्धि कालजयी। जीवन संगीत जातीय संगीत कल्लोल चटक चंद्रहास चंपू विविध कविता मध्यरे लक्ष्मीकांतଙ୍କ कवि प्रतिभार स्वाक्षर निहित। कणामामू उपन्यास बुढ़ा संखारी गल्प कांत कविंकर अम्लान सृष्टि। तांको सृष्टि गुड़ाक हेउछि कणामामू उपन्यास और बुढ़ा संखारी एवं हास्य मधुर वेदनार जीवंत रूपायन तांकर क्षुद्र गल्प। वंदे उत्कल जननी जातीय गीतिकार से स्मरणीय स्रष्टा। किए वंदे उत्कल जननी जातीय गीतिकार स्मरणीय स्रष्टा लक्ष्मीकांत महापात्र हेउछन्ति। रक्तर संपर्क न थाई मध्य किपरि अनाबिल बासल्य प्रेमर महानता प्रदर्शन करा जायछि ताहा ही उक्त गल्पर कथावस्तु। प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदुदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गोटे गाँ मझिरे जाउथिला। 60 बरसर बुढ़ा दांत गुड़ाक सबू पड़ीगलाणी। मुंड बाल तेणिकी थाउ छाती बाल गुड़ाक पाची धोप फरफर दिशुछि। बुढ़ा मुंडरे गोटे टोकई धूली रे आंटु जाके बुड़ीछि। अष्टांग शरीर झालरे बुड़ी गोड़ बाटे बही जाउछि। यह साधारणतः ग्रीष्म दिनर कथाटे। खरा मासरे बुढ़ाटी चाली चाली मुंडरे गोटे बोझ जिनिस बही आगकू चली रहुथाए। झालरे तार शरीर पूरा भिजी जाए। गाँ मुंडरे गोटे घर पक्का पिंढा 7 श्रेणिया छपर छाउली कबाट। बुढ़ा सेही पिंढारे बोझटी थोईदे नत करी बसी पड़िला। तार मुंडरे जो टोकई रहिथिला ताकू तले मड़ाई दे सेही पिंढारे बसी पड़िला एवं किछि क्षण परे से घरु गोटे दासी बाहरी आसिला। दासी बुढ़ा को चिन्हे पचारिला कि हो संखारी पुओ संखा आनिछ कि? दासी पचारुछि एही बुढ़ाटी को कि हो संखारी पुओ संखा आनिछ कि? बुढ़ा उत्तर कला हाँ। पुणी कहिला झियो टोपाए पानी दियंतु। बुढ़ा मनीष खरारे तंटी सुखी गलानी। दासी पानी आनिबाकू चलीगल। किछि क्षण परे लोटाए पानी घेनी दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थोईदेला। पानी आनी देला समय रे बुढ़ा उपरको आ करी दे ढक ढक करी अध लोटाए पानी टेकी देला। अवश्य खरा दिनर समय एते बाट दूररू ग्रीष्म ऋतु समय रे मुंडरे बोझटी को बोही आसीथिबारु से हालिया होए पानी को पीला। थरकू थर बाजिबाकू लागिला। बुढ़ा कहिला ना टेकी देला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरस माँ रंग झिलिरी बौल फुलिया मिछा मालिया चून टीपी एही सबू अछि। ए समस्त हेउछि गोटे गोटे चूड़ीर ना। रंग झिलिरी बौल फुलिया मिछा मालिया चून टीपी एही सबू अछि। एहिथिरु जाहा नबु नेमा मो आसमान तारा तैयारी हेले आनीदेवी। एथिरे स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि जे दासी बुढ़ा सहित आगरू परिचित थिला। सेथिपाई आसमान तारा विषय रे बुढ़ाटी दासी को कहुछि। बहुटी देखी देखी मुठाए संखा पसंद कला। तेबे से मुठा को हाथ को हेब कि नाही किए कहिबो। एही समय रे बुढ़ा कहिला दे माँ हाथ दे मु संखा कर किछि दिए। बहुटी हठात हाथ बढ़ाई देउछि बाकी परी टिके इतहस्त कला। बुढ़ा कहिला माँ मोते लाज करुछु मु परा तो पुओ को माँ लाज करेना। दासी एही समय रे ठो ठो करी हसी देई कहिला बोऊ सांताणीए अच्छा
ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା, କପାଲ ତ। ବୋହୂଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୂର। ଏଠାରେ ଦାସୀ ଏବଂ ସାନ୍ତାଣୀ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା, କପାଲ ତ। ବୋହୂଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, କିଛି କହିଲା ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଏଭଳି କହିଲା। ବୋହୂଟି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। କେଡ଼େ ଟିକିଏ ନିକ ହାତଟି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ାକ ଚମ୍ପା କଢ଼େଇ ପରି। ପାପୁଲିଟି ଟୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି। ଶଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏ କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ? ଏହା କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି? ଶଙ୍ଖାରୀ ଜଣକ ସେହି ବୋହୂଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହୁଛି ଯେ ଏହା କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ? ନା, କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି ସେ ହାତକୁ। ବୁଢ଼ା ତା'ର ମଲିଆ ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ବାହାତରେ ଥିର କରି ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା କିଛି କାଢ଼ିଲା। ଏ ହାତ ଶଙ୍ଖାରେ କାଳେ କଟିଯିବ, ରକତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ। ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଲା। ପୁଣି ଶଙ୍ଖାଟିଏ ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାଧବତାର ସହିତ ସେ ପଟିକି କିଛି ନେଲା। ସେ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ ସୀମା ରହୁ ନଥାଏ। ଯେପରି ତା'ର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମସ୍ତ ଆଶାର ସେହିଠାରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି? ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଢାଙ୍କି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଏପରି ରହିଛି। ଶାଶୁ ଦାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲୁ କି? ଦାସୀ କହିଲା, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଏଇ ମୁଠାକ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛି। ଶାଶୁ କହିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ଦାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂ? ସେହି ବୁଢ଼ା ଜଣକ କହିଛି, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ଫେର କେତେ ଦେବି? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ହଉ, ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି? ସେହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଠାରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବି? ସେହି ସମୟରେ ଶାଶୁ ଦାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ ଲୋ? ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ସେ ପିଲାଟି ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛି। ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଆରଥର ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ। ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ସେହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା, ମୋ ମା'କୁ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇଯିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକାବିଲକେ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଠାରୁ ସେହି ଶଙ୍ଖାଟିକୁ ଦେଇ ସେହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେହି ଦାସୀ ତା ପଛରେ ଟିକିଏ ଦୂର ଗଲା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ନିତ୍ୟାନି ଦରବ ଯେ ଲୋକେ ରୋଜ କିଣିବେ? ଏହି ଶଙ୍ଖା କ'ଣ ଦିନକୁ ଦିନ କିଏ ପିନ୍ଧିଥାଏ କି? ମାସରେ ଥରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଅକାଲେ ଶଙ୍ଖାରେ ପୁନେଇ ପରବରେ ସିନା କିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜେ। ବୁଢ଼ାଟା ଖାଲି ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ଆସେ ତା'ର ସେହି ନିଜ ମା'ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପନିପରିବା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାହାକୁ କିଣନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶଙ୍ଖା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଘେନି ପିନ୍ଧିବେ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଶଙ୍ଖାରୀ ତା'ର ମା'କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଆସେ, କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକେ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ। ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଇ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଏମିତି ହୁଏ। କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଲେ, ଘର ପାଖରେ ଡାକିଲେ, ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି।
ଏବଂ ବୁଢ଼ାଟି ଟିକିଏ ଅନାଏ ଚାହିଁ ଦେଲା କ୍ଷଣେ ବୁଢ଼ାର ମନ ପୁରି ଉଠେ। ପଚାରେ, ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନେବ? ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନେବାକୁ କହିବ। ତା ହେଲେ ତା ମା'ର ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତଟିରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କିଛି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶଙ୍ଖା ନେବାକୁ ମନା କରିଦିଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବୁଢ଼ା ଜଣକ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ସେ ଦାସୀଟି ହୁରି କରିଦିଏ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣିଏ ତମ ପୁଅ ଆସିଲାଣି। ହୁରି କରିଦିଏ ମାନେ କହିଦିଏ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣିଏ ତମ ପୁଅ ଆସିଲାଣି ବୋଲି। ବୁଢ଼ା 2 ଥର 4 ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖ ନେବ ବୋଲି ଡାକିଲାରୁ ତା ମା'ଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ, ପ୍ରାୟ ଏହି କଥା, ଏହି ଅଭିନୟ ନୀତି ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥାଏ। ପୁଣି ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ, ମା'ର ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ମନ। କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା, ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ମା' ଲାଗି ଆସମାନ୍ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛି ଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା' ଲାଗି ସେ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ। ମା' କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ। ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେତିକି ଖରାରେ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା ପାଣି ପିଆ ଦେହରେ ସହିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେହି ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁଦିନୁ ସେ ମା'କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଥାଏ। ଦେଖିବା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମା'କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲିପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସମାନ୍ତାରା ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମା' ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା, ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କେମିତି ସରିବ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସମାନ୍ତାରା ତିଆରି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲା। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମାନେ ରଜର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେହି ଆସମାନ୍ତାରାଟିକୁ ତିଆରି କଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ଣ ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତିରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା' ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ଶଙ୍ଖାଟିକୁ ଦେଖି ଭାବିଛି, ତା ମା' ହାତରେ ଏ ଶଙ୍ଖା ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ନୂଆ ପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମା'କୁ ଢେର ଦିନ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ। ଆଉ ମା'ର ସେହି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କିଛି ଦେବି। ଏଠାରେ କଛି ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଦେବି। ମା'ର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା।
ତାର ମାଆକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ବୁଢ଼ା ସହଲ ସହଲ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାତ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ସେ ଶଙ୍ଖା ଆସମାନ ଚୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ, ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ପକାଉଥାଏ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବି କହି। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଲ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ତା ଟିକିଏ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଭଳି ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତା ମାଆକୁ ସେ ଡାକୁଥିଲା ସେହିଭଳି ଆଜି ବି ସେ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ ଡାକିଛି। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଅଛି ତା ମନରେ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ? କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ। କେହି ସେଇ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାଟିର ଉତ୍ତରରେ ହଁ କହିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ଲୋ ଶଙ୍ଖା ନବୁ? ଏତିକି କ୍ଷଣେ ମଧ୍ୟ କେହି କହିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଏତେ ଡାକିଲା ପରେ ବି କେହି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦେଉନାହିଁ। ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ମା ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଥରେ ଡାକିଦେଲା ପରେ ତା ମା ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଥର ସାନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମା ନ ଆସି ସାନ୍ତାଣୀ ଏଥର ବାହାରି ଆସିଲେ। ତା ପଛେ ସେ ଦାସୀ। ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳରୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି। ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଧାରେ ଆଣିଛି। ସାନ୍ତାଣୀ କହୁଛି, ନା ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ମାନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସାନ୍ତାଣୀ ସେହି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଶଙ୍ଖା ନେବେ ନାହିଁ, ତୁ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯା, ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହେଉ, ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କେଉଁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କୋମଳ ହୃଦୟ। ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ମନ କେମିତି ବିକଳ ହେଉଛି। ସାନ୍ତାଣୀ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀ କହୁଛି, ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେହି ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଥରଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବୁଢ଼ାଟି ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ମା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ତିଆରି କରି ତା ମା ପାଖକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଣୀ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ବୁଢ଼ା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ଥରଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏଭଳି ସେ ଶଙ୍ଖାରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ସାନ୍ତାଣୀ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ ଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଃଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲେଖାଏଁ ନାଲି ତହିଁର ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ କି କୁମ୍ଭ କିନାରା ଦକ୍ଷିଣା ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା
ଲଙ୍ଗଳା ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ୍ ଲୁଗା। ଅବଶ୍ୟ ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା, ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜିଗଲା। ପୁଣି ଚାହିଁ ଦେବାବେଳକୁ ତାର ସେହି ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ବୁଢ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ଜଣକ ତା ମା ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି, ସେ ତା ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଝୁମୁକା ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ବୋହୂଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏଇଆ ଦେଖିବା ଲାଗି ନା ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ଶରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାର କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ସେହି ଆସମାନ ତାରାଟିକୁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେହି ଆସମାନ ତାରାଟିକୁ ଫିଙ୍କି ଦେଲା। ମୁଠାକ ଯାକ ଶଙ୍ଖା ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ତହୁଁ ସେ ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଥିଲା ଏହା। କିପରି ଭାବରେ ସେ ତା ମା ଲାଗି ଆସମାନ ତାରା ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଆସମାନ ତାରା ତା ମା ପିନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେହି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଜଣକ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲିଗଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।